نہیں پھر زکات کا حق مارنے کے بعد پھر چادر کتنا بھی چومے. آؤ میری بات کی طرف. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, ملا علی, میری بات نہیں بول رہا ہوں, ملا علی قاری کی بات کر رہا ہوں. بڑا مل صاحب ہے, اعلیٰ درجے کا مل صاحب ہے, اور ہم اپنی بات کرتے ہی نہیں. میں کروں گا تو کون مانے گا. کیا فرماتے ہیں, چوم رہے کرتے کو, تو کیا فرمائے بایزید بستامی, ارشاد فرمایا اے ادھر آ, تو یہ میرا کرتا ہی نہیں, کرتا ہٹا کے ہاتھ ہٹا کے چمڑی کے بعد گوشت بھی چوم لے, تجھے کچھ فائدہ نہیں دے گا جب تک تو میرے طریقے پہ نہ چلے. بے شک, کیا بات ہے, سبحان اللہ, بہت خوب. واہ بایزید بستامی کی وہ زمین پہ رہ کے جنت خریدنے والے بندے کی بات کر رہا ہوں, اس کا ہاتھ چوم کے نہیں ملتا. کون سی دھندی میں مل صاحب, کس نشے میں ہو, آنکھیں کھولو, یہ وقت ہے, موت کا بھروسہ نہیں مل صاحب. وہاں ہاتھ چما چمی پہ نہیں ہے, وہاں اعلان کر دیا قرآن نے سورہ اعراف میں, والوزن یومئذ الحق. کیا بات ہے, سبحان ترازو لٹکنے والا ہے, پکی بات ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہونے والا. بے شک, بے شک, سبحان اللہ, بے شک, حق. کتنے چادرہ چڑھایا, کتنے پھول نہیں پوچھتے. ذمہ دار اسٹیج سے ایک ادارے کے علاقے میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, کان کھول کے سنو. نام اعمال تولا جائے گا, ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم, قرآن نے کہا جن کے نیکیاں زیادہ نہیں ہوں گی, گناہ زیادہ ہوں گے, وہ ہیں اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالنے والے. بے شک, بے شک, حق. پھر باقی جو چاہے کرتے رہیں, جتنی چاہے دھنگا مستی کرتے رہیں, جتنا چاہے شور و غوغا کر لو, جتنا چاہے شور مچا لو. حدیث میں ہے رسول اللہ کی شفاعت کے بارے میں سننے والوں شکایت بھی سنو. حدیث میں ہے کچھ لوگ ہوں گے کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے, مگر کچھ وہ بھی ہوں گے رسول اللہ جن کی شکایت کریں گے. قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, قرآن نے کہا کہ رسول شکایت کریں کہ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو نظر انداز کر دیا. اللہ اکبر, اللہ. بات نعرے بازی سے نہیں ہوتی مصعب, اور بولنے سے نہیں ہوتی, عمل کرنا. تو میں شروع ہوا تھا کہاں سے معلوم, میں یہ بول رہا تھا کہ قاری صاحب رحمہ اللہ کا مرتبہ تو بڑا ہے, ان کی شان تو بڑی ہے, مگر عرس منانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نعت پڑھی جائے, بیان کیا جائے, سلام دعا کے بعد کھانا کھایا جائے, نکل جائے, نہیں, بلکہ ان کے کردار کو اپنے اندر لاؤ. قاری صاحب قبلہ ایک اچھے آدمی تھے. آدمی کیا ہے معلوم, آدمی کس کو بولتے ہیں, میں چند باتیں بتا کے بعد ختم کرتا ہوں. ابھی مصعب کتنی میری ابھی 40 ابھی رننگ چل رہی میری, کوئی 50 کا ہے, کوئی 55 کا ہے, کوئی 60 کا ہے, 70 کے ہیں, بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے. آدمی کس کو بولتے معلوم, آدمی ہم کو کیوں بولتے, کیونکہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں, اس لیے ہم آدمی. فقہاء نے اور صوفیاء نے فرمایا آدمیت آدمی کے اندر پہلے آنا ضروری ہے. بے شک, بے شک, بے شک. تو پوچھے آدمیت کیا ہے, تو فرمایا حضرت آدم کا نیچر, حضرت آدم کی فطرت مبارکہ. پوچھا وہ کیا ہے, کہا یاد کرو 2 فطرتیں ہیں, ایک فطرت شیطانی, شیطان کی فطرت, اور ایک حضرت آدم کی فطرت. کیا کہ حضرت آدم سے کہا گیا تھا کہ ایک درخت ہے جنت میں نہ کھائیو. بات آپ نے اکثر سنی ہوگی, سنے نہیں سنے, مگر حضرت واقعہ یہ ہے قرآن میں ہے کہ کھائے. کہا گیا تھا ولا تقربا, قریب مت جانا, کھائے. اب علماء فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت کھائے, تو اب یہ اس کو ظاہری طور پہ دیکھنے میں ایک فرمان تھا, علماء کی میں رہنمائی چاہتا ہوں, ایک فرمان تھا مگر اس پہ عمل نہیں ہوا. ایک خطا, یہ خطائے معصیت نہیں, خطائے اجتہادی. ظاہری دیکھنے میں کیا لگتا کہ بولے تھے نا مت جاؤ مگر گئے, تو کیا لگتا کہ تھوڑا سا یہ مسٹیک ہوئی, مگر یہ مسٹیک بھی, اس مسٹیک کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں.
اس کو غلطی بھی نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے معلوم؟ کیونکہ اس آیت کے پہلے وہ آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کیا بولے کہ انہوں نے کھائے بول کے زمین پہ آئے؟ وہ تو پہلے بول دیا گیا تھا کہ میں ایک آدمی بنا رہا ہوں خلیفہ زمین پر. کیا بات ہے، واہ. یہ تو پہلے کہا گیا کہ میں ایک خلیفہ کہاں کے لیے بنا رہا ہوں؟ زمین کے لیے. وہ تو بنے ہی زمین کے لیے تو کھائے بول کے آئے بولنا کہاں سے درست ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات، گناہ، علماء بیٹھے، گناہ کب ہوتا ہے؟ اپنے خواہشات نفسانی کے لیے، رب کی رحمت سے دور ہونے کے لیے گناہ کیا جائے. حضرت آدم نے کیوں کھائے وہ پیڑ معلوم؟ شیطان آیا تھا اور کیا کہا شیطان نے آ کر کے ان کو؟ وَقَالَ مَانْ، وہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 18 19 20 21 سورہ اعراف کی 8ویں پارے میں، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. تو شیطان کیا بولا؟ تم کو معلوم ہے تم کو یہ پھل کیوں نہ کو کھاؤ؟ بولے پوچھے حضرت ہمارے ابا پوچھے کیوں نہ کو؟ بولے بات یہ ہے کہ اگر تم یہ پھل کھائے تو ہمیشہ کے لیے یہی رہتے اللہ کے پاس، اور وہ تم کو نکالنا چاہتا ہے اس لیے کھانے نہیں دے رہا. بولا. اور یہ بات جب کہا تو کیسے کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ آیت نمبر 22 میں کیا کہا؟ اور میں جو بول رہا ہوں تم کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں صاحب، میں قسم کھاتا ہوں. بولا اللہ کی. بے شک بے شک. قرآن میں ہے، یہ کائے میں ہے؟ بولو کائے میں ہے؟ قرآن میں. وَقَاسَمَهُمَا، قسم کھاتا ہوں میں. کس کی؟ دو باتیں آئیں. پہلے کہا کہ اگر کھاؤ گے تو اللہ کے ادھر ہی رہو گے، زمین پہ نہیں جاؤ گے. تو کیوں کھائے؟ کہ میں اپنے محبوب حقیقی، اپنے مالک سے دور نہیں جانا چاہتا، اس لیے کھائے کہ ہمیشہ اپنے یار کے پاس رہو. کیا بات ہے. دوسری چیز اس نے قسم دی یار کی. اب کھاتا ہوں تو نافرمانی ہوتی ہے، نہیں کھاتا ہوں تو یار کی قسم کا کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات. اے یار میں نے کھایا ہے مگر تو جانتا ہے اگر میں نہیں کھاتا تو تیری قسم کی لاج کیسے رہتی؟ اس نے تیری قسم دی تھی اس لیے کھایا. کیا بات ہے، واہ ماشاء جو اللہ. کھایا یہ گناہ نہیں ہے. گناہ بولو نہیں ہے. شیطان کو بھی ایک حکم دیا تھا، اس نے نہیں کرا. آدم کو سجدہ کر بولا، نہیں کرا. نہیں کرا. اس سے سب سے کہا گیا تھا کہ جب میں کہوں گا تو تم وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 14 پارے میں کہ تم جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو تم سب سجدہ کرنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. دیکھو صیغہ کتنا زبردست ہے. حضرت تشریف علماء بیٹھے ہیں. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ تو فرشتے سجدے میں گرے. ملائکہ ہی جمع کا صیغہ ہے. صحیح بات. پھر کلہم، پھر اجمعون. تاکید. ہائے ہائے ہائے، کوئی بچا نہیں، ہر چھوٹا بڑا فرشتہ سب سجدے میں گرے الا ابلیس. ابلیس نے کرا تو اللہ پوچھا قالا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کیوں سجدہ نہیں کرا؟ تو کیا جواب دیا؟ ادھر ان کو بھی پوچھا تھا، میں مت کھاؤ بولا تھا نا، کیوں کھائے تم؟ ادھر اس کو بھی پوچھا کہ تیرے کو سجدہ کر بولا تھا کیوں نہیں کرا؟ ادھر کا جواب کیا ہے ادھر کا؟ یہاں سے فطرت آدم اور فطرت انسان ظاہر ہوتی ہے. کیا بات ہے، واہ واہ بے شک. کہانے صوفیہ نے فرمایا آدمی پہلے بنو، فطرت آدمیت اپنے اندر پیدا کرو، اس کے بعد باقی باتیں. تو کہا فطرت آدم یہ ہے کہ غلطی نہیں تھی، غلطی نہیں تھی، مگر جواب کیا دیے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. کیا بات. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیا بات. ہم سے غلطی ہو گئی، حالانکہ غلطی نہیں تھی. اور ادھر جب پوچھا تو جواب کیا تھا؟ انا خیر منہ. اللہ اکبر. میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے اچھا ہوں. مطلب یہ کہ غلطی کر کے میں غلطی نہیں ہے بولا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ فطرت شیطانی ہے. اور غلطی نہ ہو پھر بھی یہ بولنا کہ میری طرف سے چکتا ہوں گا تو معاف کرو. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ہمارے پاس ایک مقولہ بڑا دب دبا کے چلتا، کون سا؟ نہیں اپن کبھی غلطی
फरिश्ते को टक्कर दे रहा है इन्हें। सही बात। एक जुमला बड़ा फेमस है खास करके हमारे शोलापुर जिले में, अपन कभी गलत वागतेच नहीं। कान खोल के सुन लो, जो बंदा ये बोलता है कि मैं कभी गलत वागता नहीं, वागे शिवी रहता नहीं। जो ये कहे कि मैं गलती नहीं करता, उससे बड़ा गलत कोई नहीं। जो ये कहता है कि मुझसे गुनाह नहीं होता, तो फितरत आदम तो ये है कि गलती अगर हो भी जाए, ना हो गलती, तो भी कहो कि मैं गुनहगार हूं, मुझसे गलती हो गई। और फितरत शैतान ये है कि गलती होने के बावजूद ये कहे कि मैं कभी गलती नहीं करता। हर बंदा अपने अपने गिरेबान में झांके कि उसके अंदर फितरत आदमियत आई कि नहीं आई। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं सारे उलमा मेरे साथी हैं, बड़ों को तो मेरी ताकत नहीं है, मैं हर चंद उनकी नसीहत का मैं जो है मोहताज हूं, लेकिन मेरे साथियों से और मेरे शागिर्दों से मैं कहता हूं, बच्चों, मेरे साथियों, हाफिज कुरान बाद में बनता है बंदा, पहले आदमी बनता है। बेशक बेशक। हाफिज बनने के लिए आदमी बनना जरूरी है, जरूरी। आलिम बनने के लिए आदमी बनना जरूरी है। आदमियत तुम्हारे अंदर कितने टक्के आई, इसका जायजा लो। बेशक बेशक। और अगर अभी तक आदमियत नहीं आई, अभी तक यही मिजाज है कि मैं कभी चुकता, अपन कभी गलत चलते नहीं, तो फिर मुझे माफ करो, आप सब कुछ हो गए, अभी तक फितरत आदमियत आपके अंदर नहीं आई। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह। ये बात मैंने इसलिए कही कि मेरे कारी साहब रहमहुल्लाह हाफिज कुरान तो थे, कारी कुरान तो थे, आले रसूल तो थे, बाअमल तो थे, मगर ये सब दर्जे उन पर सूट होते थे क्योंकि वो सही कामिल आदमी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान उनके अल्लाह। अंदर आदमियत थी, उनके अंदर इखलास था, उनके अंदर सादगी थी, वो जमीन पे बिठाए भी तो बैठ जाते थे। बेशक बेशक। वो कभी कपड़ों पे फक्र नहीं करते थे, वो कभी किसी ज्यादा दिखावे वाली चीज को ज़ेब तन नहीं करते थे, उनके अंदर सादगी थी, वो आदमी थे, इसलिए बाकी के सारे दर्जे उन पर सूट करते थे। बेशक बेशक बेशक। तमाम शागिर्दों को चाहिए और उनके चाहने वालों को भी चाहिए कि उनका अगर उर्स मनाने आए तो अपने अंदर उनका ये नेचर होना जरूरी है। बेशक बेशक बेशक। अगर है तो आपको खुशकिस्मती से मुबारकबाद है, नहीं है तो कब से शुरू करते बोलो। सादा बनो, सादा, छोटे बनो, तौबा करने वाले बनो। बेशक। हमारे पास तौबा कराने वाले ज्यादा हैं। देखो उल्मा पकड़ लिए, तौबा कराने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कराने वाले, करने वाले घटते जा रहे हैं, करने वाले घटते जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि तौबा की जरूरत नहीं? हदीस में कहा गया, कुल्लो बनी आदमा खत्ताऊन व खैरल खत्ताऊन तव्वाबून। हाँ है, सुभान अल्लाह, बेशक, सही बात। पूरी आदम की औलाद गुनाह करती है, सबसे गुनाह होता है। दो जातों के अलावा, मलाइका और अंबिया के अलावा, कि ये दो जातें जो है ये मुस्तस्ना है इससे, वो मासूम अनिल खता हैं, सिर्फ मलाइका और अंबिया। उसके बाद सारे इंसानों से खता का इम्कान है, उनसे जो है खता का सुदूर होना मुमकिन है। हदीस में कहा गया, सारे आदम के बेटे गुनाह करते हैं, लेकिन गुनहगारों में अच्छा वो है जो तौबा करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बोलता है मुझे, क्योंकि हजरत आदम का नेचर है, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, उन्होंने रब की बारगाह में माफी मांगी, तौबा की, तो अल्लाह ने, अच्छा, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। अब ये बात मेरे जहन में थोड़ी अच्छी आ गई, मैं आपके लिए बताता हूं, उल्मा के लिए नहीं। तव्वाबुन, लफ्ज तव्वाब जो है, ये अल्लाह भी तव्वाब है और बंदे को भी हदीस में तव्वाब कहा गया। सही बात। खैरुल खत्ताऊन तव्वाबुन, तो अल्लाह कैसे तव्वाब है और बंदे कैसे तव्वाब है? ये है कि तौबा का माना है पलट के आना,
क्या वजू बात। करना, रिवर्स मारना। तौबा का माना है वापिस आना। तो बंदा जो तौबा करता है, अल्लाह से जब दूर जाता है गुनाह करके, तो वो शर्मिंदा हो करके अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ पलटता है, और उसके गुनाह की वजह से जो अल्लाह की रहमत उससे मुंह फेरती है, तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ तवज्जो फरमाती वाह, वाह, है। सुभान और वो जो हदीस में कहा गया कि तुम मेरी तरफ एक बालिश, हाँ हाँ हाँ, बहुत क्या रहमत है मुल साहब। तुम मेरी तरफ जब तुम गुनाह करके गए तो तुम दूर जा रहे, जब दूर जाता है तो अल्लाह की रहमत पुकारते हैं, या अय्युहल इंसान है। मा गर्रक बिरब्बिकल रब्बिकल क्या करीम। बात है। अरे तेरे करम करने वाले रब की कौन सी चीज है, क्या ऐसा काम हो गया मुझसे जो तू दूर जा रहा है। अल्लाह रह के अल्लाह फरमाता है, माफी के लिए बुलाता है, और फिर मखसूस रातें हैं बुलाया जाता है। वो तो शबे बारात वगैरह है, हदीस में तो ये है हर रात, क्या बात। हर रात का पिछला पहर ये ऐलान होता है कि है कोई मुझसे माफी मांगने वाला। बेशक बेशक। अल्लाह होके कहता है माफी मांगो, आज इंसान रह के बोलता है नहीं नहीं, उसने जो काम किया ना मैं कभी उसको जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। बुरी बात है। मैं ये बता रहा था, तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है, इसलिए अल्लाह तव्वाब है, और बंदा पलट के अपने रब की रहमत की तरफ आता है, इसलिए तव्वाब है। लेकिन बंदे की जो तौबा है उसके लिए वो इलैही है, वो जो तौबा है वो इलैही है, और अल्लाह का जो तव्वाब होना है वो अलैही है। सुम्मा तूबू इलैही, बंदे की तौबा है, फताबा अलैही, ये रब की तरफ। बेशक बेशक। तो ये तौबा करने वाले बनो। कारी साहब क़िबला रहमहुल्लाह की जो ज़ात थी वो सादगी वाली ज़ात थी, इनके सारी वाली ज़ात थी, तवाज़ो वाली ज़ात थी। हमारे पास तौबा करने का मिजाज कम हो गया। मुल साहब बड़ी नाजुक बात है, बड़ी नाजुक बात है। हदीस शरीफ में तो कहा, फुक़हा ने फरमाया हमको गुनाह क्या क्या है वो नहीं मालूम, तौबा कहाँ से करेंगे, कहाँ से करते, तौबा कराना जानते, हमको सिर्फ दूसरे पे नजर है सुधरने की। हम बोलते क्या मौलाना लोग इतने हफीज साहब हो गए, इतने मौलवी साहब हो गए, लेकिन यहाँ जुए के अड्डे चल रहे, शराब की दुकानें चल रही, ये मौलाना लोगों का काम है। किसका काम है? मौलाना नहीं, कौन करेगा, इनका काम है ना। मतलब इसका काम क्या है, जहां शराब का अड्डा है वहां जाके शराबियों के साथ लड़े, ये या मारे या मार खा के। मुल साहब लोगों का काम है। अरे वो जो शराब का अड्डा चला रहा है वो मौलाना में से है? बोलो ना जी। अब तुम्हारी बात ही तो आवाज कम हो गया तुम्हारा। वो तुम लोगों में से है। अब मौलाना का ग्रुप तुमसे सवाल करता है कि तुम वो काम करते ही क्यों हो, कि हमको फिर डबल तुमको बोलने को आना पड़े। एक बंदा मुझे बोला कि मौलाना लोगों का काम है लोगों को हिदायत देना। मैंने कहा मौलाना का काम हिदायत देना है, माना, लेकिन तुम्हारा भी काम है ना सुनना, ज्यादा कुछ नहीं। मुल साहब अकलूज में जितनी 10-12 सुन्नी मस्जिद है, 12 सुन्नी मस्जिद है, 12 सुन्नी मस्जिदों में हर जुमा को इमाम साहब अपना हक अदा करते नहीं करते? तकरीर होती नहीं होती? हर मस्जिद में होती, हमारे यहाँ भी होती। अकलूज के गयूर सुन्नी मुसलमानों सुनो, जो मस्जिद में जुमा को बोला जाता है, आप सिर्फ ये जो अपना काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, इस काम में तुम सिर्फ इतना सपोर्ट करो कि जो जुमा को बोला जा रहा है उस पे अगर सारे अकलूज वाले और हर शहर वाले सिर्फ जुमा की तकरीर पे अमल कर ले तो 2 महीने में हिंदुस्तान सऊदी हो जाता। और दुनिया का मिसाल बन के दुनिया के सामने पेश आता। हम बोल रहे हैं 100 बातें, तुम एक भी मानने को तैयार नहीं, फिर और तुम हमारे सर पे। इनका काम है कितना। अरे कुछ अपने तरफ भी देखो। एक बीवी क्या करी, घर में शोहर को दवाखाने में लेके गई। याद आधा सा बोलते बोलते शोहर को दवाखाने में लेके गई। बोली डॉक्टर साहब जरा देखो जी। बोली इनको कैसा हो गया, सुबह से परेशान है। ऐसा हो तो डॉक्टर साहब चेहरा देखे, डॉक्टर होशियार था, तजुर्बेकार था, चेहरा देखा, बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं इनको, तुम्हारे शोहर को आराम की जरूरत है। काय की जरूरत है?
तुम्हारे शोहर को बोलो काय की जरूरत है? आराम की। मैं नींद की गोलियां दे रहा हूं, इनको आराम की जरूरत है। बीवी बोले अच्छी बात है, गोलियां दे दिया। बीवी पूछी अब ये गोली इनको मैं कब खिलाना? डॉक्टर बोला इनको नहीं खिलाना, तुम खाना, तुम्हारे शोहर को आराम की जरूरत है। क्या बात है। तुम खाना। क्यों? तुम क्यों खाना? क्योंकि तुम्हारे शोहर को आराम की जरूरत है। तो मुल साहब हम क्या कर रहे हैं? गोलियां मुल साहब कुछ खिलाने के चक्कर में हैं। माहौल जो बिगड़ रहा, हालत जो खराब हो रही, हम चाह रहे हैं गोलियां मुल साहब को खिलाओ। नहीं, मुल साहबों को आराम की जरूरत है। गोले तुम खाओ। सही बात। बहरहाल इंसान बनो, आदमी बनो, आदमियत अपने अंदर पैदा करो। कारी साहब किबला के कई औसाफ हैं, कई औसाफ जमीला हैं, कई आदतें करीमा हैं। अब हर चीज बयान करे तो सुबह दिन निकल जाता, लेकिन एक चीज मैंने आपके सामने रखी है कि वो एक अच्छे आदमी थे। और अच्छा आदमी किसे कहते हैं? मैंने हदीस पढ़ी, खैरुन्नास मन यनफउन्नास। अच्छा आदमी वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। तो ऐ लोगों, कारी साहब किबला के उर्स में आने वालों, उर्स मुबारक से आपके ये अहद करो, वादा करो कि हम इरादा करते हैं कि हम इंसानों को नफा पहुंचाएंगे। बोलो क्या पहुंचाएंगे? नफा। इंसानों को नफा पहुंचाएंगे। मगर ये मत भूलना उन इंसानों में तुम खुद भी हैं। बेशक बेशक। जरा मेरी जुमले को पकड़ो। इंसानों को नफा पहुंचाना है और इंसानों में तुम भी हैं। अपने आप को पहले नफा पहुंचाओ। और अपने आप को नफा पहुंचाना क्या है? अपने आप को नफा पहुंचाना यह है कि सबसे पहले खुद सहीहुल अकीदा, सही मसलक पर गामजन हो करके इस्लाम पर अमल करने की शुरुआत करना। यह अपने को नफा पहुंचाना है। पहले अपनी जात को, फिर अवामुन्नास को नफा पहुंचाओ। जब तुम नफा पहुंचाओगे तो कारी साहब किबला के उर्स में आके उनकी एक खसलत, उनकी एक आदत तुम्हारे अंदर आएगी तो उर्स मनाने का जो है फायदा तुम्हें पहुंचेगा कि उनकी तरह तुम भी नेक आदमी बनोगे। जिस तरह उन्होंने अलग अलग शोबों में, अलग अलग खित्तों में, अलग अलग तरीके से लोगों को नफा पहुंचाया, अब तुम अपनी जिंदगी में जो भी कई शोबे हो सकते हैं नफा पहुंचाओ। क्योंकि कुरान ने कहा वो अम्मा मा यनफउन्नास फयनकुसु फिल अर्द। जो इंसानों को नफा पहुंचाता है अल्लाह उसको दुनिया में मुख्तलिफ सूरतों में जिंदा रखता है। अल्लाह ताला कारी साहब किबला की इस जिंदगी को जो मुझे नजर आ रही है, जो कारी साहब इस शक्ल में आज जिंदा है, इस जिंदगी से हम सबको दर्स लेकर के ऐसे काम करने की तौफीक दे कि हम भी दुनिया से जाएं तो हम भी मुख्तलिफ सूरतों में जिंदा रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, जगमगा उठा ज़माना, और गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। वास्ता गौसल वरा का, वास्ता ख्वाजा पिया का, वास्ता कुल औलिया का, वास्ता कुल औलिया का। गम न हो रोज़े जज़ा का,
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الفاظ